Please mention your roll numbers in the chat box. Hello. Hello, let us start. Yes, sir. Here, unit number 2, we are starting on a control structures, very important unit. So syllabus, if you'll observe control statements, we will understand if else, nested else if ladder, okay, switch case. And this 2.1, if you'll observe, so from the syllabus, so these are the points which will be helping us to write a decision control statements. Okay. Control statements can be further classified. See here, control statements are the statements which are helping us to control and execution, control our execution. We as a programmer, we can control an execution as per our views, and such statements we are calling them as control statements. So before moving towards and control structure or control statements, C statements, if you wanted to classify broadly, so here I will write on C statements. C statements म्हणजे C language मधले statements. ठीक आहे. C statements, if you wanted to classify broadly, so C statements we can classify into two categories: sequential control, sequential statements. We cannot call it as control because according to the sequence, statements will be executed, instructions will be executed. And further we can classify C statements into control statements or control structures. Hello. C statements are classified and broadly classified into two categories: sequential and control. समझ लगा? Hello. Hello. Yes. हाँ. Yes. So sequential statements. See here, any program, if you are considering any program, so in any program, what you will find, set of instructions. Set of instructions we are writing, and all those set of instructions will be executed. And if you are using only what kind of statement, sequential type of C statement, so according to your sequence, according to your algorithm, what will happen, entire program, all these statements will be executed. And such kind of statements, if you will be writing, we are calling them as sequential C statements. कळलं काय? So whatever programs we have seen in chapter number 1, unit number 1, all examples, if you will consider, see, in all examples we used sequential type of C statements. Hello. For example, if suppose I wanted to find out area of circle, I wanted to find out area of rectangle, where we used sequential type of C statements. कळलं का? जसं आपण इन्स्ट्रक्शन्स लिहितोय त्याच्याप्रमाणे तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो. म्हणजे तिथे असं काही कंट्रोलिंग नाही आपलं. वॉट एव्हर स्टेटमेंट्स वी आर रायटिंग, से 100 स्टेटमेंट्स, 100 instructions I am writing, all those 100 or 10 instructions will be executed by the main function. Yes, जे काय लिहिणार आपण सगळे स्टेटमेंट्स एक्झिक्यूट होतात, कमेंटचे स्टेटमेंट सोडून. यस. हॅलो. Yes, sir. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, सिक्वेन्शियल टाइप ऑफ सी स्टेटमेंट्स म्हणणार आहोत, जे आपण चॅप्टर नंबर 1, युनिट नंबर 1 मध्ये जे काही छोटे छोटे प्रोग्राम लिहिले आहेत, कॅल्क्युलेट काय काय आठवतं का बघा ना, सी प्रोग्राम टू कॅल्क्युलेट एरिया ऑफ सर्कल,
calculate area of rectangle, area of triangle, calculate simple interest, maturity amount. आठवतात का हे प्रोग्राम? हॅलो, Yes, sir. सगळे प्रोग्राम जे काही लिहिले आपण, जेवढे काही इन्स्ट्रक्शन्स त्या प्रोग्राम मध्ये लिहिले, त्या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन्स एक्झिक्यूट झाल्या. तिकडे असा काय आपला स्पेशल असा काही कंट्रोल नव्हता. वी 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 हॅवंट कंट्रोल अँड वी हॅवंट कंट्रोल एनिथिंग. त्याच्यामुळे त्याला सिक्वेन्शियल सी टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स असं म्हणू आपण. Now in chapter number 2 we will understand how to control. Now what is meant by control? We can regulate. Yes, कंट्रोल म्हणजे काय? आपण रेग्युलेट करू शकतो आपला प्रोग्रामला, आपण रेग्युलेट करू शकतो. ऍज अ प्रोग्रामर वी कॅन रेग्युलेट आवर प्रोग्राम. Now let us try to understand what is meant by regulating our program. For example, again you consider here 10 lines, 10 instructions we have written, and instead of all those instructions I don't want to execute these two statements. मला हे दोन स्टेटमेंट्स एक्झिक्यूट नाही करायचे, कधीतरी एक्झिक्यूट करायचे, कधीतरी एक्झिक्यूट नाही करायचे. लक्षात घ्या. So certain logical condition we can write, and that logical condition will decide. If logical condition will remain true, it will execute these two statements. And if logical condition is false, in that case, these two statements will be skipped and directly control of the computer will jump towards next step or next instruction. मग इकडे फॉल्स लिहू आपण. बघा ना, फॉल्स. समजतंय का? हॅलो, Yes, sir. ट्रू झाल्यानंतरच ही जी काही लॉजिकल कंडिशन असेल, इकडे एलसी म्हणतो मी, लॉजिकल कंडिशन. If logical condition remains true, then only these two statements will be executed, statement number 3 and statement number 4. If logical condition will not remain true, what will happen? Simply it will skip these two statements. Machine will not execute these two statements if logical condition is remaining false. Directly it will jump towards statement number 5. ह्याला 1 म्हणलं आपण, ह्याला 2 म्हणलं बरं का, ह्याला 3 4, ह्याला 5 येणार इथे. येस, डायरेक्ट तो स्टेटमेंट नंबर 5 कडे जम्प करणार. इन दिस वे वी कॅन कंट्रोल आवर एक्झिक्युशन ऑफ आवर इन्स्ट्रक्शन्स विथ द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स. कळलं का? वाय वी आर युझिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स? हॅलो, Yes, sir. control statements are the statements which are helping us to programmer according to the programmer's logic. What will happen? Certain statements will be executed, certain statements will not be executed. We can skip certain statements according to the logical condition. It is totally depend on the logical condition. It means all these 10 instructions will not be executed. कधी? when logical condition will become false. ह्या दोन स्टेटमेंट स्किप केले जाणार. येस. Yes, sir. हा, आणि अशा पद्धतीने कंट्रोल करणार आपण आपल्या प्रोग्राम, आपल्या ज्या काही इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्या कंट्रोल करणार. मग आपण फ्लो चार्ट वगैरे बघितलं तिकडे, ए इज ग्रेटर दॅन बी, ट्रू असेल तर दुसरा काहीतरी पाथ फॉलो करून आपण तेवढाच एक्झिक्यूट करतो. बरोबर का? आठवतं का? बघा ते अल्गोरिदम. हॅलो, value of a is equal to 2, value of b is equal to say 3, and if you have written here and if you have written logical condition, अशी काहीतरी लॉजिकल कंडिशन लिहिली, a is greater than b, मग हे ट्रू आहे का फॉल्स आहे? हॅलो, सांगा. False. हा, ट्रू असेल, हा ट्रू असेल तर काहीतरी व्हायला पाहिजे, फॉल्स असेल तरी काहीतरी व्हायला पाहिजे. फॉल्स जर झालं तर काय दाखवायला पाहिजे स्क्रीनवर? कोण मोठा आहे? बी. yes, b is greater than a. such kind of output you can display. आणि जर ही कंडिशन ट्रू झाली म्हणजे इकडे 20 आहे आणि इकडे 3 आहे, त्यावेळेस मग a is greater than b हे ट्रू होईल. मग इकडे आपण असं दाखवायचं a is greater than b. yes. हॅलो, Yes, sir. समजतं का? बघा. So such kind of decisions, such kind of, see here, control statements are further classified into two types: decision control statements
अँड मला वाटतं इथं बरं का आपल्याला व्हाईट बोर्ड घेता येतं का? व्हाईट बोर्ड घेतल्यावर ते निघून गेलं. ठीक आहे. सगळंच गेलं, गायब झालं बघा. ठीक आहे. कसं कसं होतं ते सी स्टेटमेंट्स वी कॅन क्लासिफाय इनटू सांगा. सिक्वेन्शियल Sequential. आणि मेन कंट्रोल, बरोबर. कंट्रोल स्टेटमेंट्स. Yes, sir. Control statements are further classified into two types: decision control statements, decision control, आणि दुसरं जे आहे ते कुठलं, लूपिंग कंट्रोल. समजलं का? हॅलो हॅलो. Yes, sir. ह्याच्यामध्ये फरक काय बघा, हे कळलं का? सिक्वेन्शियल काय अडचण, 10 स्टेटमेंट लिहिले, 10च्या 10 एक्झिक्यूट होणार. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Control statements are further we are classifying into two types: decision control statement and looping control statement. In case of decision control statement, what happens? Logical condition will be evaluated or tested by the logical units. Okay, and if logical condition remains true, certain statements will be executed. If logical condition is not remaining true, it will follow another path and it will execute another few statements. It means decision will be taken, and as per the decision, certain tasks, certain statements will be executed, and certain statements will not be executed. It means decision we are taking, but this happens only for one time. Execution happens only for one time. Okay, ह्याला आपण डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट म्हणणार. ह्याच्यामध्ये मग कुठले कुठले येतात, एक मिनिट. ह्याच्यामध्ये डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स वी कॅन कन्सिडर इफ, else if, nested if else, okay, else if ladder, switch case. So all these statements are actually decision control statements. कळलं का? If else, nested if else if, ladder, switch case, all these statements are decision control statements. काय अडचण? हॅलो. No, sir. म्हणजे कसं 10 स्टेटमेंट्स आहेत. परत एकदा सांगतो मी बघा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. ठीक आहे. आणि हे 4 स्टेटमेंट्स किंवा 2 स्टेटमेंट बघा, हे 4 स्टेटमेंट्स, एखादी लॉजिकल कंडिशन जर ट्रू असेल, एलसी म्हणू आपण, लॉजिकल कंडिशन ही जर ट्रू असेल तर हे 4 स्टेटमेंट्स एक्झिक्यूट होणार. एल्स म्हणजे फॉल्स काय म्हणणार बघा ना, फॉल्स म्हणजे लॉजिकल कंडिशन ट्रू नाही झाली तर तो डायरेक्ट ह्या स्टेटमेंट पाशी येणार आणि इथून पुढचं सगळं एक्झिक्यूट होणार. हॅलो. ओके. Okay, sir. हा, 4 स्टेटमेंट्स असतील, टोटल 10 असतील तर 6 स्टेटमेंट फक्त एक्झिक्यूट होणार जर लॉजिकल कंडिशन फॉल्स झाली. लॉजिकल कंडिशन ट्रू झाली तर मात्र 10च्या 10 एक्झिक्यूट होणार. हॅलो. Yes, sir. विचार करा, का तर ट्रू झाल्यानंतर हे 4 तर होणारच होणार, प्लस फॉल्सच्या नंतरचा जो काही स्टेटमेंट्स होते ते पण एक्झिक्यूट होणार. यस. Yes, sir. So decision control statements are the statements, okay, C statements, which are helping us to execute certain statements if logical condition remains true. If logical condition is not remaining true, in that case certain statements will be skipped. It will not execute certain statements directly. It will jump towards next part of the statements, and in this way decision will be taken. And examples of decision control statements are if else, nested if else if ladder, switch case. All these are decision control statements. Yes. जाऊया पुढे. Yes, sir. Looping control statements. Now looping control statements are the repetitive kind of statements
which are helping us to execute certain code again and again. मग तिथे कसं आहे बघा, जोपर्यंत लॉजिकल कंडिशन ट्रू राहणार आहे, हे तर थोडस बदलतं. डिसिजन कळलं का? डिसिजन समजलं का बघा. Again, you consider same code where 10 instructions we have written, and these 4 instructions we clubbed together in one group, and these 4 statements again and again we wanted to execute, and when this logical condition will remain true. जर ही लॉजिकल कंडिशन ट्रू राहिली, मग त्याच्यासाठी मला वाटतं आपण कुठला काय वापरत होतो, आठवतं का? लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स, हेक्सागॉन. Yes, sir. Hexagon. So here I will write logical condition. So hexagon will help us to understand repetitive statements if you wanted to execute. So hexagon will help us. मग इथे मी म्हणणार थोडंसं डायग्राम काढता नाही येत आहे, असं दाखवू आपण इकडे. इथे इथे हा लॉजिकल कंडिशन असणार. ही लॉजिकल कंडिशन ट्रू झाली तर तो काय करणार, हे एक्झिक्यूट करणार. हे एक्झिक्यूट केल्यानंतर वापस तो इथे जाणार, परत लक्षात घ्या, इथून वापस इथे जाणार, परत लॉजिकल कंडिशन चेक करणार, परत ट्रू झाली परत तो इथे येणार. असं हे लूपिंग सायकल आहे. हे जर ही कंडिशन फॉल्स झाली, इथे लिहितो मी फॉल्स, तरच तो कुठे येणार, डायरेक्ट ह्या स्टेटमेंट पाशी येणार. हॅलो, पुढच्या स्टेटमेंट कडे, जिथे क्लबिंग संपलं आपलं, फॉल्स झाली तर तो पुढचे स्टेटमेंट्स एक्झिक्यूट करणार. समजलं का? लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स. म्हणजे कसं होणार बघा ना, स्टेटमेंट नंबर 1 आहे, हे 2 आहे, हे 3 आहे, हे 4, स्टेटमेंट नंबर 5 कुठले क्लब केलेत बघा ना, 5, 6, 7 आणि 8 हे स्टेटमेंट्स आपण क्लब केलेले आहेत. क्लब्ड स्टेटमेंट, CL म्हणू आपण ह्याला, CS क्लब्ड स्टेटमेंट्स. काय बघा, नंतर 9 आणि 10 जे आहेत ते क्लबिंग केलेले नाहीयेत, बरोबर. आणि ते क्लब कसे केले जातात, ओपनिंग आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेटनी क्लब केले जातात. ते आपण बघू. इथं ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट टाकला जातो आणि इथे क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट टाकला जातो. म्हणजे ह्याच्या आतमध्ये जे काही स्टेटमेंट्स असणार ते क्लब झाले असं म्हणू आपण, क्लबिंग स्टेटमेंट्स. and what will happen before these, before statement number 5 logical condition is tested. इथे logical condition कुठेतरी असणार ती. and if logical first of all logical condition will be tested. If logical condition remains true, then entire body, and sometimes we are calling it as body, and which we are considering clubbing statements. These clubbing statements we can call in another language as body. And so statement number 5, 6, 7 and 8, these 4 statements will be executed for one time. Again, after executing statement number 8, it will control of the computer will jump back towards this logical condition. Again, logical condition will be tested by the machine. If logical condition remains true, again body or these 4 statements will be executed for second time. दुसऱ्या टायमिंगला ते दुसऱ्या वेळेला म्हणू आपण, second time statement number 5, 6, 7 and 8, these statements will be executed. Again, after executing statement number 8, again it will check logical condition. If logical condition remains true, again it will start executing statement number 5, 6, 7, 8. After executing statement number 8, again it will check logical condition. In this case also, if suppose logical condition is remaining true, again it will go to statement number 5, statement number 6, statement number 7, statement number 8. Again these 4 statements will be executed. Again it will jump towards logical condition. Now let us consider logical condition is not remaining true in this case. Then what will happen, it will follow this false path and it will directly jump towards statement number 9. It will execute statement number 9, it will execute statement number 10. In this way entire program gets executed.
and these statements are called as looping control statements. Hello. Yes, sir. Yes. So looping control statements are three types of looping control statements which are in our syllabus. We will learn, understand. पहिलं जे आहे ते for, नंतर while आणि do while. ओके, डू हे डीओ आहे, डू while. आणि इकडे कुठले होते सांगा फटाफट. हॅलो. इफ If else if ladder, yes. If else switch case, else if ladder and switch case. अजून एक राहिला आहे मला वाटतं, नेस्टेड इफ एल्स. if else, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस. आणि इथे कुठेतरी लिहू आपण नेस्टेड इफ एल्स. इथे लिहितो मी, ठीक आहे. नेस्टेड, हे सगळे आपण बघणार आहोत वन बाय वन. सगळ्यात पहिल्यांदा सिक्वेन्शियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स. हॅव यू अंडरस्टूड? कोण सांगेल एकदा फटाफट? If 10 statements I have written, all those 10 statements machine will execute as per the sequence. These are called as sequential statements, sequential C statements. Yes? Hello. yes, sir. Yes, sir. Control statements. I don't want to execute all those 10 statements. I will be using certain logical conditions. And if I will be using certain logical conditions, and if logical condition will decide actually what kind of statements we wanted to execute from our program, and if such kind of scenario you wanted to use in your programming, okay, in that case control statements plays a very vital role. Yes? कधी येणार हे? ज्या वेळेस तुम्हाला काहीतरी लॉजिकल कंडिशन वापरायचे आणि काही स्टेटमेंट्स एक्झिक्यूट करायचे, काही स्टेटमेंट्स एक्झिक्यूट करायचे नाहीत. इन सच केसेस कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर हेल्पिंग अस. मग त्याच्यामध्ये परत दोन टाइप, डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट अँड लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट. इन केस ऑफ डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट व्हॉट हॅपन्स, इफ लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू, certain statements will be executed. If logical condition is not remaining true, certain statements will not be executed. Simply those statements will be skipped by the machine, and remaining statements will be executed by the computer or compiler. And this is happening for only one time. It means decision control statements are not executed repetitively. Yes? Yes, In case of looping control statement, what happens? Certain statements, if you wanted to execute again and again, in such cases, looping control statements can be used. समजलं का? समजलं का? हे महत्वाचं होतं. यस, थेरॉटिकल पार्ट इकडे संपला. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Now let us write one program and let us try to understand. आपलं 2:30 ला चालू झालंय बरोबर, 3:30 पर्यंत राहणार ना. थोडंसं टायमिंग चेंज झालंय बरं का, त्यामुळे थोडंसं आठवण करा. स्क्रीन दिसते का बघा? यस. हॅलो. Yes, sir. yes, sir. ठीक आहे, सेव्ह करू आपण. F5 SC प्रोग्राम. मग पहिलं जे स्टेटमेंट आहे आपण इफ स्टेटमेंट समजून घेणार आहोत डायरेक्ट, बरं का. इफ कळलं का? डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट आणि काय काय बघा ना, कुणी काय सांगितलंच नाही मला आन्सर, बरं का. डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट, लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, दीज आर दी टू स्टेटमेंट्स. ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट. चॅप्टर नंबर 2 मध्ये एवढं शिकणार आहोत आपण, डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट आणि लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट. ठीक आहे. त्यातलं पहिलं डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट मधलं आपण पहिलं स्टेटमेंट जे इफ आहे ते समजून घ्यायला चाललेलो आहोत. SC प्रोग्राम टू अंडरस्टँड इफ स्टेटमेंट. इफ ह्याला मग इथे लिहू आपण डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट. यस. बाकीचं आहे तसंच, ठीक आहे. हॅश इन्क्लूड
stdio.h hash include बघा ना conio.h void main opening curly bracket closing curly bracket clr ser and get ch. Now see here and if स्टेटमेंटचा सिंटॅक्स आधी महत्वाचा आहे. सिंटॅक्स पण लिहू आपण इथे. सिंटॅक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट. त्या सिंटॅक्स बाय हार्ट करा. ठीक आहे. प्रोग्राम बाय हार्ट नाही करायचं, लक्षात घ्या ना. सिंटॅक्स सगळे बाय हार्ट करा. काय काय बघितलं बघा ना. प्रिंटएफचा सिंटॅक्स बघितला आपण, स्कॅनएफचा सिंटॅक्स बघितला, प्रिंटएफचे 2 सिंटॅक्स बघितले, स्कॅनएफचे 2 सिंटॅक्स बघितले. त्याच्यानंतर आपण तिसरा सिंटॅक्स जो बघितला तो डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंटचा बघितलाय. सॉरी कुठला तो काय बघितलं बघा, आठवत नाही आता. टर्नरी ऑपरेटर मध्ये कंडिशनल ऑपरेटर बघितलं बरोबर का. हॅलो, क्वेश्चन टॅग कोलन व्हॅल्यू इज इक्वल टू logical condition question tag v1 value colon v2 value semicolon. That is the syntax. That is the syntax for conditional operators. Yes, how to declare variables त्याचा पण syntax बघितला. डेटा टाइप आधी, नंतर 1 blank space variable semicolon. डेटा टाइप भरपूर व्हेरिएबल असतील तर all variables you will have to separate with comma and at the end you will be giving semicolon. That is the syntax for declaring variables. Yes, hello. Yes, sir. Similarly, Yes. syntax for if statement I am writing, if is the keyword. Keyword आहे म्हणजे तो स्मॉल लेटर मध्येच लिहिला गेला पाहिजे. Yes, hello, hello. Yes, sir. Bracket. Here we are mentioning logical condition. ठीक है. Then opening curly bracket, closing curly bracket. Opening and closing curly bracket represents okay body of the if statement. ह्या बॉडी मध्ये जेवढे काही स्टेटमेंट लिहिणार ते सगळे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार कधी हो. हॅलो, when logical condition will remain true. Hello, okay. Yes. Yes, sir. So opening and closing curly bracket, this is the opening curly bracket for if statement असं म्हणू आपण ह्याला. Opening curly bracket for if statement, closing curly bracket for if statement, and between opening and closing curly bracket for or of if statement, whatever statements, okay, how many number of statements you will be writing, these many and a number of statements will be executed when logical condition remains true. But if logical condition will not remain true, simply entire body will be skipped. ही बॉडी पूर्ण एक्झिक्यूट नाही होणार. हॅलो, येस. Yes, sir. इथे मी लिहितो आहे ना बघा आहे ना. असं समजण्यासाठी आहे बरं का. हे स्टेटमेंट 1 म्हणलं आपण आणि इकडे मी लिहितोय ना स्टेटमेंट 2. 2 स्टेटमेंट लिहिले मी. स्टेटमेंट 3 बॉडी मध्ये बरं का, आणि बाहेर त्या कर्ली ब्रॅकेटच्या बाहेर स्टेटमेंट 4 म्हणू आपण. So total 4 number of statements actually we have written. We wanted to execute statement number 1, statement number 2, statement number 3, statement number 4. Now what will happen when, आणि हे सगळं मेन फंक्शन मध्ये असं समजा. हा जो सिंटॅक्स आहे हा सगळा आपण मेन फंक्शन मध्ये लिहिलेला असं समजा. So initially what will happen, computer will execute statement number 1. Yes, according to the sequential type of statements it will execute statement number 1. Then logical condition will be evaluated by the logical units. आणि ते कसं होतं काय होतं आपण चॅप्टर नंबर 1 मध्ये बघितलेलं. रिलेशनल ऑपरेटर्स अँड logical operators are helping us to write the logical condition. If you want to write single logical condition you can use relational operators. 6 आहेत ते. Greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, is equal to, not equal to. All these 6 operators are helping us to write single logical condition. We are calling them as relational operators. Yes. Yes, sir. And Yes, if you wanted to deal with more than one logical conditions, in that case along with relational operators you will have to use logical operators. Logical and, logical or, and logical not. These 3 operators are logical operators which are helping us to combine more than one logical conditions. Yes. Yes, sir. मग ती जर लॉजिकल कंडिशन ट्रू झाली
ही जी काय गोल कंसामध्ये आपण गोल कंसामध्येच लिहिणार आहोत. चौकटी कंस महिरपी कंस मध्ये लॉजिकल कंडिशन लिहायची नाही. सिंटॅक्स आहे असा फॉलो करायचा. राऊंड ब्रॅकेट म्हणजे राऊंडच ब्रॅकेट, कर्ली ब्रॅकेट म्हणजे कर्लीच ब्रॅकेट. तिकडे चौकटी कंस गोल कंस असले कंस बदलायचे नाहीत. सिंटॅक्स आहे हा. यस. Yes, sir. इफ नंतर राऊंड ब्रॅकेट आला म्हणून त्याला आपण फंक्शन असं म्हणायचं नाही. इफ हे फंक्शन नाही, इफ हे स्टेटमेंट आहे. फंक्शन असेल तर गोल कंस येतात. पण बघा इकडे मी लिहितो आता, बघा ना समजतं का. जर मी इफ लिहिलं तर पांढरा कलर आला का हो, गोल कंस टाकला मी. हॅलो हॅलो Yes, sir. म्हणजे हा Yes. कीवर्ड आहे. कीवर्ड नंतर जर गोल कंस आला तर त्याला फंक्शन म्हणायचं नाही. पण जर मी प्रिंटएफ लिहिलं आणि गोल कंस टाकला तर प्रिंटएफचा रंग जो आहे तो हिरवाच राहतो, म्हणजे ते फंक्शन आहे. हॅलो. CLR नंतर गोल कंस टाकला, फंक्शन आहे ते. बघा ना हिरवा कलर राहिला. मेन फंक्शन नंतर गोल कंस टाकले, फंक्शन आहे तो. इफ नंतर गोल कंस टाकला, ह्याला फंक्शन म्हणायचं नाही, ह्याला डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट म्हणायचं. हॅलो. And in the round bracket we are mentioning logical condition according to the syntax. Yes. Yes, sir. And in the क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट, हे जे आहे ओपनिंग आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट, ही बॉडी म्हणू आपण ह्याला, बॉडी ऑफ दी स्टेटमेंट. बॉडी इकडे स्टार्ट झाली, बॉडी इथे एंड झाली. मग जर लॉजिकल कंडिशन ट्रू असेल तर स्टेटमेंट नंबर 2 आणि स्टेटमेंट नंबर 3 एक्झिक्यूट होणार. And directly control of the computer will jump towards statement number 4. It means according to this syntax, if logical condition will remain true, statement number 1, statement number 2, statement number 3 and statement number 4, all these 4 statements will be executed. Yes. लॉजिकल कंडिशन ट्रू राहिली तर सगळंच एक्झिक्यूट होणार आहे. कळलं का? Yes, sir. Yes, sir. इफ लॉजिकल कंडिशन विल नॉट रिमेन ट्रू, काय एक्झिक्यूट होणार हो सांगा फास्ट. लॉजिकल कंडिशन जर फॉल्स राहिली तर काय एक्झिक्यूट होणार? ट्रू राहिली तर हे सगळं एक्झिक्यूट होणार, बॉडी पण एक्झिक्यूट होणार. जर लॉजिकल कंडिशन ट्रू नाही राहिली तर तो बॉडी एक्झिक्यूट करत नाही, डायरेक्ट तो स्टेटमेंट नंबर 4 कडे जंप मारणार. का तर लॉजिकल कंडिशन फॉल्स आहे. मग ह्या केसमध्ये इन दिस केस स्टेटमेंट नंबर 1 अँड स्टेटमेंट नंबर 4 आहे, ओनली 2 स्टेटमेंट्स विल बी एक्झिक्युटेड बाय द मशीन. समजलं का? इफ स्टेटमेंट संपलं इकडे. हॅलो. यस. Yes, sir. एकदा कोण सांगेल माझ्यासाठी फास्ट, अनम्यूट करून फास्ट बोलाय ना, मग आपण एक छोटासा प्रोग्राम बघूया. हॅलो हॅलो हॅलो. जर लॉजिकल कंडिशन ट्रू असली तर तो सगळा जो बॉडी आहे तो एक्झिक्यूट करणार. आणि जर सगळी बॉडी नाही, बॉडी इफ ची बॉडी आहे इकडे बरं का. नंबर 1, नंबर 2, 3 आणि 4 पूर्ण एक्झिक्यूट करणार. हा. पुढे. आणि जर लॉजिकल कंडिशन फॉल्स असली तर तो फक्त स्टेटमेंट नंबर 1 आणि स्टेटमेंट नंबर 4च एक्झिक्यूट करणार. कळलं का हे सगळ्यांना? हॅलो सगळ्यांना. Yes, sir. रोल नंबर 1 2 काय असतील ते 66 किंवा 67 का 74 काय बघा. आता जर सिंटॅक्स समजला असेल तर बरं का, मी काहीतरी लिहितोय बघा ना. इन टाईपचं एक व्हेरिएबल घेतलंय नावाचं. बघा ना कसं लिहिलं जातं, कशा इन्स्ट्रक्शन दिल्या जातात. आणि इथे मी लिहिलं आहे ना इफ स्टेटमेंट, गोल कंस, ओपनिंग आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट लिहिले. आणि इथे काहीतरी लिहितो मी आहे ना, प्रिंट एफ /n येस म्हणलं बरं का. आणि दुसरं एक स्टेटमेंट लिहिलं आहे ना, समजण्यासाठी 2 स्टेटमेंट लिहिलेत बघा. लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू असं काहीतरी लिहिलं मी. सो दीज आर दी 2 स्टेटमेंट्स. ह्याला 2 स्टेटमेंट म्हणू. ही बॉडी आहे, ही इफची बॉडी आहे, ठीक आहे. आणि बॉडीच्या बाहेर आहे ना, गेट्स याच्या आधी प्रिंट एफ. इथून पुढे भरपूर काळजीपूर्वक लिहायचा आहे कोड आपल्याला बरं का. त्याच्यासाठी अल्गोरिदम तुम्हाला माहित पाहिजे, सिक्वेन्स माहित पाहिजे, प्रॅक्टिस पाहिजे.
आणि या बॉडीच्या नंतर एक स्टेटमेंट लिहितोय मी बॅकस्लॅश एन टाकून, नवीन लाईनला मला डिस्प्ले करायचा आहे आउटपुट स्क्रीनवरती मेसेज थँक्यू. बघा ना, एवढे किती स्टेटमेंट लिहिले आपण वाय म्हणून याला. यस, हे स्टेटमेंट नंबर 1 आहे, स्टेटमेंट नंबर 2 आहे, स्टेटमेंट नंबर 3 ऍक्च्युअली इफ स्टेटमेंट चालू झालं. इकडे लॉजिकल कंडिशन अजून लिहिलेली नाही आपण. ही बॉडी झाली इफ स्टेटमेंटची, ही बॉडी झाली. इफ स्टेटमेंटची बॉडी इथे संपली. ही जी काय आहे हे पुढचं स्टेटमेंट आहे, ज्याला आपण स्टेटमेंट नंबर 1, 2 हे 3 पकडू. ह्या 3 मध्ये परत हे 2 आहेत. मग हे किती झाले? 3, 4, 5 झाले. हे 6वं स्टेटमेंट. यस, थँक्यू. हे 6वं स्टेटमेंट. गेट CH हे 7वं स्टेटमेंट. ठीक आहे. आता इकडे लॉजिकल कंडिशन लिहिण्याच्या आधी बरं का, ए ची व्हॅल्यू मशीनला द्यायला पाहिजे. ती मी इथे देतोय, इथेच द्यायला पाहिजे. बघा ना, विचार करा आहे ना, इकडे मी दिली आहे ना व्हॅल्यू 10, ए इज इक्वल टू 10. आणि मग इथे मी म्हणलं आहे ना लॉजिकल कंडिशन अशी लिहिली की जी मला ती ट्रू करायचे. का ट्रू करायचे? तर मला हे 2 एक्झिक्यूट करायचे स्टेटमेंट, म्हणून मी ट्रू करणार. कसं ट्रू करणार बघा ना, ए इज इक्वल टू 10 झालं का ट्रू? येस सर. लॉजिकल कंडिशन आता ते त्याच्यासाठी चॅप्टर नंबर 1 आहे. ए इज इक्वल टू 10, ए ची व्हॅल्यू 10 आहे. आपण कसलं ऑपरेटर वापरलेलं आहे? रिलेशनल ऑपरेटर वापरलेला आहे. इज इक्वल टू ऑपरेटर वापरलेला आहे, जो तो चेक करणार ए ची व्हॅल्यू 10 आहे का. असेल तर लॉजिकल कंडिशन ट्रू. जर कंडिशन ट्रू असेल तर तो हे दोन्ही स्टेटमेंट जे हायलाइट केलेले आहेत, म्हणजे पूर्ण ही बॉडी आहे, एंटायर बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट विल बी एक्झिक्युटेड, तो दाखवणार येस लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू. आणि मग नंतर हे दाखवल्यानंतर तो इथे जंप घेणार आणि थँक्यू हा मेसेज दाखवणार. परत गेट CH मुळे आपल्या आउटपुट स्क्रीन दिसणार. अशा प्रकारे, अशा पद्धतीने आपल्याला आउटपुट स्क्रीनवर काय काय दिसेल हो सांगा ह्या केसमध्ये. पहिल्या लाईनला येस, दुसऱ्या लाईनला लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू, तिसऱ्या लाईनला थँक्यू. मी एक्झिक्यूट करतो बघा. यस, हॅलो. येस सर. एक्झिक्युशन स्पीड ऑफ कम्प्युटर इज व्हेरी हाय. आपल्याला जेवढा विचार करायला वेळ लागतो त्याच्यापेक्षा कमी वेळ आहे ना, विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड एंटायर प्रोग्राम गेट्स एक्झिक्युटेड. लक्षात घ्या. आता स्टेप बाय स्टेप कसं एक्झिक्यूट करायचं ते पण दाखवू आपण. हे समजलं का? येस सर. Yes, sir. आता काय केलं, लॉजिकल कंडिशन फॉल्स केली आहे. ए ची व्हॅल्यू नॉट इक्वल टू 10 म्हणलंय ना. ऍक्च्युअल व्हॅल्यू ऑफ ए इज 10. 10 हे 10 बरोबर नाही. ट्रू का फॉल्स? False. फॉल्स. फॉल्स असल्यामुळे तो हा बॉडी एक्झिक्यूट करणार नाही. मशीन विल नॉट एक्झिक्यूट बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट. बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट विल बी एक्झिक्युटेड only in one situation, when logical condition remains true, and in that case only body will be executed. Otherwise, if logical condition is remaining false, simply entire code will be skipped. आता इथे आपण कमेंट नाही पास केलेलं आहे, ठीक आहे, पण तो डिसिजन घेतोय, कम्प्युटर डिसिजन घेतोय, and according to the decision what will happen, directly it will jump towards the next statement and next statement will be executed. म्हणजे ते कुठलं फक्त थँक्यू मेसेज दिसणार तुम्हाला. हॅलो. Yes, sir. मी एक्झिक्यूट करतोय बघा. यस, येस सर. समजलं का इफ स्टेटमेंट? येस सर. जर कंडिशन ट्रू झाली बरं का, आता मला सांगा ना, फटाफट सांगा, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. कसं फॉल्स म्हणता हो? तुम्हाला हे कळलंय का बघा ना, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू आहे तिथे, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू. ऑर शब्द आहे तिकडे, ऑर. ए इज ग्रेटर दॅन 10 हे फॉल्स आहे, पण ऑर आहे तिथे परत. ए इज इक्वल टू 10. विचार करा, ही जी कंडिशन आहे ही मी बरं का स्प्लिट करून लिहितोय ना, समजून घ्या ते. ए इज ग्रेटर दॅन 10, ए इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 10, कसा अर्थ आहे बघा ना. ए इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 10 ऑर ए इज इक्वल टू 10. ह्या दोन कंडिशन्सला एकत्रित आणल्यानंतरची ही लिहिलेली कंडिशन आहे ऍक्च्युअली. हॅलो. ट्रू. वाचायचं Yes, sir. वाचतो ते कसं बघा आपण. ए इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 10.
A is greater than or equal to 10. A is greater than 10 or equal to 10. असं आहे ते. A is greater than or equal to 10. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. काय येणार सांगा ते. आउटपुट True काय येणार? येणार. True येणार. मग काय येणार आउटपुट आहे ना? ट्रू येणार. ठीक आहे ना, आउटपुट काय येणार? Yes, येणार. logic. Yes, condition remains true. Thank you. Thank you. आलं का? Yes, sir. ट्रू फॉल्स कळलं पाहिजे आता बरं का. हे तुमच्यासाठी मी लिहिलेलं आहे. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, ह्याला खालच्या स्टेटमेंट मध्ये लिहून मी मॉडिफिकेशन करतोय आणि हे सगळे प्रोग्राम मी आपल्या कशावरती नोट्सच्या ठिकाणी टाकतोय. मी बघताय का तुम्ही? वेगवेगळे काही डिव्हिजनला जी ला घेतलेले आहेत, काही तुम्हाला घेतलेले आहेत. असे मिक्स्ड प्रोग्राम तुम्हाला मिळतात आहेत. ते सगळे प्रोग्राम समजून घ्या. कुठला प्रोग्राम नाही तुम्हाला घेतला असेल तर तो विचारा, मी सांगेन परत. ओके, जास्तीत जास्त प्रोग्राम्स व्हावे हा Yes, हेतू आहे sir. त्याच्या मागे. जो प्रोग्राम ए ला घेतलेला आहे, सॉरी, जो प्रोग्राम बी ला घेतलाय तो जी ला न घेता वेगळा थोडासा प्रोग्राम घेण्याचा प्रयत्न करतोय, जेणेकरून तुम्हाला व्हरायटी ऑफ प्रोग्राम्स यू विल गेट. येस, Yes, sir. Yes, sir. आता सांगा फटाफट, फास्ट. False. 0. False, sir. काय येणार आहे? Thank you येणार. येस, Yes, sir. कशामुळे? नॉन झिरो म्हणजे 1. One. ए हे 10 आहे ना, नॉन झिरो म्हणजे 1 झालं. ते नॉट 1 म्हणजे 0 झालं. 0 म्हणजे फॉल्स. फॉल्स म्हणजे हे एक्झिक्यूट नाही करणार, डायरेक्ट थँक्यू. येस, Yes, sir. ठीक आहे. हे कंडिशन ठेवूया आपण तुम्ही प्रॅक्टिस करण्यासाठी. कंट्रोल इन्सर्ट, शिफ्ट इन्सर्ट, ह्या सगळ्या कंडिशन्स तुम्ही ट्राय कराव्यात. त्याच्यासाठी मी ते कमेंट पास करतोय बघा ना. ए इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10. सांगा आता. True. True. Thank you. 7. True येणार. हा, ट्रू येणार. त्याच्यामुळे सगळं एक्झिक्यूट करणार. येस, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आता ह्याचा सुद्धा अर्थ काय बघा. ह्याचा सुद्धा अर्थ काय आहे इथे लिहू आपण समजण्यासाठी. सांगा, कोण सांगेल? दोन 10 कंडिशन or A less than 10 or लेस दॅन 10 और ए इज इक्वल equal to टू 10. 10. येस, Yes, Yes. sir. ह्या दोन्ही कंडिशन्स मधली मला वाटतं दुसरी कंडिशन ट्रू होते, पहिली फॉल्स होते. पण लॉजिकल ऑर मध्ये असल्यामुळे लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10, लेस दॅन ऑर शब्द आल्यामुळे तिकडे दुसरी कंडिशन ट्रू होत असल्यामुळे ए इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 ही कंडिशन ट्रू राहते. त्याच्यामुळे दोन्ही स्टेटमेंट हे काय होतात आहे, एक्झिक्यूट होणार ह्या केसमध्ये. आणि सगळंच तिन्हीच्या तिन्ही स्टेटमेंट दिसणार. येस, Yes, sir. समजलं का? समजलं का? इफ स्टेटमेंट. Yes, sir. Yes, sir. काय अडचण असेल विचारा. इकडे फक्त प्रॉब्लेम काय होतो, आपल्याला सेमिकोलन द्यायची एवढी सवय लागलेली असते बरं का. इफच्या नंतर पण सेमिकोलन देतात, अर्थ चुकतो. मग हे पण समजून घेऊया आपण. बघा, व्हेरी इम्पॉर्टंट. इकडे हा सेमिकोलन द्यायचा नाहीये, कारण की सिंटॅक्स मध्ये तो सेमिकोलन नाहीये. येस, वरती जर बघितलं सिंटॅक्स मी लिहिलेला, इथे दिलंय का सेमिकोलन? इथे, हॅलो, No, sir. जर इथे सेमिकोलन दिला तर ह्या बॉडीला काय अर्थ नाही राहत. बॉडी इज मिनिंगलेस बॉडी आहे. म्हणजे कंडिशन ट्रू असू किंवा फॉल्स असू, बॉडी ही एक्झिक्यूट होणारच असा अर्थ आहे त्याचा सेमिकोलन दिल्यामुळे. आता बघा ना, सगळ्यात पहिल्यांदा सेमिकोलन काढतो मी. ही कंडिशन ट्रू आहे. येस, ट्रू आहे. हॅलो, yes sir. Yes, sir. आता कंडिशन काय केली? फॉल्स केली. ही कंडिशन फॉल्स झाली, लक्षात घ्या. ए इज लेस दॅन 10, 10 हे 10 पेक्षा लहान आहे. ट्रू का फॉल्स? 10 हे 10 बरोबर आहे. 10 हे 10 पेक्षा लहान कसं असेल आहे, म्हणून फॉल्स. हॅलो, Yes, sir. 10 इज लेस दॅन 10, False. ही कंडिशन फॉल्स आहे. लक्षात घ्या ना. 10 इज लेस दॅन 10, 10 हे 10 पेक्षा लहान आहे, हे फॉल्स आहे. त्याच्यामुळे ही कंडिशन फॉल्स झाल्यामुळे तो फक्त थँक्यू दाखवणार. येस, हॅलो. Yes, sir. आता जर चुकून आहे ना, माझ्याकडे जर इकडे सेमिकोलन दिला गेला तर मात्र तो काय करतो,
ही जी इफ स्टेटमेंट आहे, हे जे इफ स्टेटमेंट आहे त्याला इथेच संपवतो आहे, आणि खालची जी बॉडी आहे ती मिनिंगलेस म्हणजे ती बॉडी सगळी एक्झिक्यूट होणार. हॅलो, Yes, sir. कंडिशन फॉल्स असली तरी ती बॉडी एक्झिक्यूट होणार. आता बघा, हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. त्यामुळे समजून घ्या, इकडे सेमीकोलन हा द्यायचा नाहीये. इथे आपण काय करूया, बरंच काय काय बदलतोय मी बरं का, माझ्या परत लक्षात नाही राहत आहे काय काय केलेलं आहे. ऍक्च्युली नवीन घ्यायला पाहिजे असं काहीतरी तुम्हाला समजण्यासाठी. बघा, तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी असं काहीतरी, आणि इथे परत हे कॉपी करायचं, कंट्रोल इन्सर्ट, होम, शिफ्ट इन्सर्ट. म्हणजे असं जर लिहिलं तर ह्याला अर्थ नाही राहत, इट इज मिनिंगलेस. बरोबर. हॅलो, Yes, sir. इट इज बॉडी इज म्हणून आहे ना, इट म्हणजे काय परत आहे ना, बॉडी इज मिनिंगलेस. आणि कारण काय, व्हॉट इज द रिझन, Semicolon. सेमीकोलन इज नॉट रिक्वायर्ड असं म्हणू आपण. बघा कसं समजून घेणार, घ्या ते बरं का, मी माझ्या भाषेत लिहिलेलं आहे ते, ट्राय टू अंडरस्टँड. जर मी ह्याला कमेंट पास केला आता तर लॉजिकल कंडिशन ही काय आहे, त्याला काढू आपण. ठीक आहे, लॉजिकल कंडिशन काय आहे, फॉल्स आहे. फॉल्स असून पण हे एक्झिक्यूट का होतंय, तर सेमीकोलन दिलं गेलं. हॅलो, Yes, sir. Oh. तुम्हाला अजून एक इथे दाखवतो मी. बघा, ह्या सेमीकोलनच्या आधीच मी जर इथे लिहिलंय ना, printf /n वेलकम, तर ते वेलकम तेवढं डिस्प्ले नाही होणार, पण बॉडी एक्झिक्यूट होणार. हॅलो, बघा, वेलकम एक्झिक्यूट होणार नाही का, तर लॉजिकल कंडिशन फॉल्स आहे. हॅलो, Yes, sir. आणि जर ह्याला मी ट्रू केली तर वेलकम पण एक्झिक्यूट होणार. येस, लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू, हे पण एक्झिक्यूट होणार. थँक्यू पण एक्झिक्यूट होणार. हॅलो, Yes, sir. अशी प्रॅक्टिस करा ते बरं का. अशा बऱ्याच काही गोष्टी आहेत ज्या स्वतः शिकल्याशिवाय ते समजणार नाही. एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन्स यू विल हॅव अँड ट्राय टू अंडरस्टँड द कॉन्सेप्ट, हाऊ इफ स्टेटमेंट इज एक्झिक्युटिंग अँड कोड, प्रोग्राम कसा एक्झिक्यूट होतो हे कळण्यासाठी. ओके. हॅलो, Yes, sir. आता हे नाही ठेवत आहे मी, फक्त हे तुम्हाला समजण्यासाठी. आणि आपण फक्त इथे काय करूया, ह्याला कमेंट पास करून हे ट्रू करून एवढंच ठेवूया. ओके. Yes, sir. समजलं का सगळ्यांना. 1.c जाऊया पुढे. किती वेळ राहिला, Yes, sir. लास्ट 8 मिनिट्स. पुढे जातोय मी. बघा, Alt F न्यू F2 2.c, नवीन फाईल घेतली F5. इथे पण आपण एक एक्झाम्पल बघतोय. ते एक्झाम्पल होईल का नाही माहित नाही ना, टाइम थोडासा कमी आपल्याकडे बरं का. 8 मिनिटामध्ये तुम्हाला समजेल का नाही. सोपा घेऊया कुठला तरी. इफ स्टेटमेंटचं घेऊया. ठीक आहे. ए सी प्रोग्राम टू इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट किती पण वापरू शकतो बरं का. त्याचं एक एक्झाम्पल घेऊया आपण. हॅश इन्क्लूड stdio.h hash include void main opening curly bracket closing curly bracket clr scr sorry get ch. ओके, स्ट्रक्चर आपलं. ओके. आता इथे बघा ना, काय केलंय, कॅरेक्टर टाईपचं व्हेरिएबल घेतलं. कॅरेक्टर घेऊन पण आपण थोडंसं करूया. कॅरेक्टर मध्ये ch नावाचा एक व्हेरिएबल घेतलं, ज्याला y कॅरेक्टर कॉन्स्टंट आहे असं स्टोअर केला त्याच्यामध्ये. बघा ना, y काय अडचण, हे शिकलेलो आहे आपण. येस, स्मॉल y आहे तो. हॅलो,
Yes, sir. Yes. इथे इथे लॉजिकल कंडिशन लिहितो मी. इफ बघा ना कसं लिहिलं जातं. इफ CH माझा आहे ना, CH म्हणजे हा CH हा व्हेरिएबल जर y असेल आणि स्मॉल y असेल तर मशीनला आपण सांगणार आहोत प्रिंट एफ आम्हाला मेसेज काय दाखव, येस असा मेसेज दाखव स्क्रीनवर. ठीक आहे, येस बघा ना. आणि अजून एक कंडिशन लिहिली, इफ CH इज इक्वल टू जर स्मॉल n असेल आणि कॅरेक्टर कॉन्स्टंट त्या CH मध्ये जर स्मॉल n स्टोअर असेल तर आम्हाला कसला मेसेज दाखव, प्रिंट एफ नो असा मेसेज दाखव. समजलं का? सोपा प्रोग्राम. हॅलो Yes, sir. बघा ना कसं लिहिलं. दोन स्टेटमेंट वापरलेत इफचे. ओके, ही पहिली ही लॉजिकल कंडिशन पहिली, ही लॉजिकल कंडिशन दुसरी. सुरुवात कशी होणार, एक्झिक्युशन इथून चालू होणार. ठीक आहे, इथून चालू होणार. वाय जे कॅरेक्टर कॉन्स्टंट आहे ते CH मध्ये स्टोअर होणार, तो इथे येणार, लॉजिकल कंडिशन 1 कडे येणार. लॉजिकल कंडिशन 1 कडे आल्यानंतर तो CH ची व्हॅल्यू इथे ठेवणार. CH ची व्हॅल्यू काय आहे, कॅरेक्टर कॉन्स्टंट y आहे. कॅरेक्टर कॉन्स्टंट y इज इक्वल टू y. ट्रू ऑर फॉल्स? True. ट्रू आहे ना. त्याच्यामुळे एस हा मेसेज दाखवणार स्क्रीनवर. नंतर तो ह्याच्यानंतर ह्या कंडिशन कडे येणार. CH ची व्हॅल्यू किती आहे, y आहे. y इज इक्वल टू n. ट्रू ऑर फॉल्स? कॅरेक्टर कॉन्स्टंट y इज इक्वल टू n. कॅरेक्टर कॉन्स्टंट n. ट्रू ऑर फॉल्स? फॉल्स. त्याच्यामुळे हा नो मेसेज दाखवणार नाही. हॅलो Yes. Yes. आउटपुट काय येणार, काय दिसणार स्क्रीनवर? Yes. Yes. Yes, दिसणार. हा, येस नाही दिसणार. येस आणि पुढे त्याच्या डॉट दिसणार. Yes, sir. एक्झॅक्ट काय दिसणार हे सांगायचंय तुम्हाला आहे ना. सॉरी, Yes, dot. Yes आणि पुढे डॉट. दिसला का? Yes, sir. आता मी समजा बघा ना, आता मी जर इथे वायच्या इथे n दिला काय होणार सांगा फास्ट. No No हॅलो, n. No dot. खालची Not कंडिशन ट्रू होणार, वरची कंडिशन फॉल्स राहणार, खालची कंडिशन ट्रू होणार, त्यामुळे खालची बॉडी एक्झिक्यूट होणार. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. आता समजा मी y पण नाही यूज केला कॅरेक्टर कॉन्स्टंट, n पण कॅरेक्टर कॉन्स्टंट यूज नाही केला, मी कॅरेक्टर कॉन्स्टंट हा T यूज केला, काय होणार, कॅपिटल T यूज केला. हॅलो सांगा, आउटपुट स्क्रीनवर काहीच येणार नाही. हॅलो विचार करा. Yes, sir. का तर कुठली दोन्ही पण कंडिशन ट्रू नाहीत होत आहेत. हॅलो, बोथ कंडिशन्स आर नॉट रिमेनिंग ट्रू. यस, Yes, sir. त्याच्यामुळे कुठलीच बॉडी एक्झिक्यूट होणार नाही. समजतं का? बघा ना, ह्या टीच्या जागेवरती मी कॅपिटल Y टाकला, काय होईल? False. False. हा, सगळंच फॉल्स होणार आहे, लक्षात घ्या ना. कॅपिटल Y म्हणजे स्मॉल y नसतं सी मध्ये. हे आपण चॅप्टर नंबर 2 मध्येच बघणार आहोत, अजून थोड्या वेळेने किंवा पुढच्या काही लेक्चर्स मध्ये बघू आपण. कॅपिटल Y म्हणजे स्मॉल y असं नसतं. कॅपिटल Y म्हणजे कॅपिटल Y, स्मॉल y म्हणजे स्मॉल y. जर मी रन केलं तर मला आउटपुट दिसत नाहीये, पण बघा ना लॉजिकल ऑर कसं वापरतात. CH इज इक्वल टू स्मॉल y, ह्याला मी कंडिशन जोडली अजून एक, किंवा CH इज इक्वल टू कॅपिटल Y. आता मात्र काय होणार विचार करा. True. म्हणजे CH ची व्हॅल्यू एकतर कॅपिटल Y असू द्या किंवा स्मॉल y असू द्या, अशी कंडिशन लिहिली आपण. मग ह्या इनपुट नुसार व्हॉट विल हॅपन. हॅलो, मग तो इथे येणार. CH ची व्हॅल्यू ही स्मॉल y कॅपिटल Y आहे. पहिली लॉजिकल कंडिशन ही काय होणार हो, फॉल्स. पहिली लॉजिकल कंडिशन ही फॉल्स होणार, दुसरी लॉजिकल कंडिशन मात्र ट्रू होणार. लॉजिकल ऑर नी जोडल्यामुळं सगळंच ट्रू होणार आणि त्याच्यामुळे तो यस हा मेसेज दाखवणार आहे ह्या केसमध्ये. हॅलो, Yes. ओके.
हॅलो, Yes, sir. हा, हे कळलं का? हे कळलं का? Yes, sir. लास्ट 1 मिनिट आहे आपल्याकडे, लास्ट 1 मिनिट आहे. समजा चुकीची कंडिशन लिहिली मी, मशीनला कळत नसतं, लक्षात घ्या ना. मशीनला तुम्ही जे सांगायचंय ते तुम्हीच सांगायचंय, लॉजिकल कंडिशन पण तुम्हीच लिहायचे, ठीक आहे. काय चूक काय बरोबर हे तुम्हालाच माहिती आहे. मशीन फक्त त्याला काय माहितीये, लॉजिकल युनिट्स माहितीये. तो फक्त जे काय तुम्ही लिहिलं त्याचा अर्थ लावून तो एक्झिक्यूट करणार आहे, लक्षात घ्या. इथे समजा मी ह्याला आपण सेव्ह करू. सेव्ह झालं का? यस. आणि नेक्स्ट प्रोग्राम मध्ये थोडंसं सेव्ह ॲज 3.c. यस, F5. इथे मी काय केलं, कंडिशन चुकीच्या लिहिल्या. इथं चुकून वाय लिहिलं मी. मला दाखवायचं होतं वेगळंच, पण लिहिताना चुकून माझ्या गडबडीत वेगळंच झालं आहे. म्हणजे कसं, CH इज इक्वल टू स्मॉल n, आणि समजा इथे आपलं इनपुट स्मॉल n कॅरेक्टर कॉन्स्टंट आहे. काय दाखवणार होते? हॅलो, नो दाखव. कुठली कंडिशन ट्रू करणार तो, पहिली का दुसरी? विचार करा. पहिली कंडिशन विचार करा की CH ची व्हॅल्यू n आहे, n कॅरेक्टर कॉन्स्टंट इथे ठेवायचं. n कॅरेक्टर कॉन्स्टंट इज इक्वल टू n कॅरेक्टर कॉन्स्टंट. ट्रू का फॉल्स? ट्रू. आणि त्याच्यामुळे यस दाखवणार. इथे जाणार तो n कॅरेक्टर कॉन्स्टंट इज इक्वल टू y कॅरेक्टर कॉन्स्टंट. ट्रू ऑर फॉल्स? फॉल्स. नो दाखवणार नाही. हॅलो, पण अर्थ चुकला आहे. तुमचं n कॅरेक्टर असताना तो यस दाखवायला लागला. हॅलो, इथे तुमची मिस्टेक आहे, ती मशीन मिस्टेक नसते करत. हॅलो, यस. Yes. ठीक आहे. जास्त मी सांगत नाही, जास्त सांगितलं की परत ते समजत नाही. ओके, तर ह्याला आपण इकडे थांबतोय आपण. थँक्यू व्हेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड अँड व्हॉट इज मीन बाय डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट, आउट ऑफ विच फर्स्ट स्टेटमेंट वी हॅव लर्न. ओके, इफ स्टेटमेंट. नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टँड इफ एल्स. ओके, Yes, sir. हे प्रोग्राम अपलोड केले जातील, नंतर तुम्ही एक्झिक्यूट करा बघून.